अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा वीर शफकत बारी मैं सदके मैं वारी। ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੀੜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ, ਸ਼ਾਮ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਜ਼ਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। एडी नाजी फलस्तीन दे विच जिन्ने जुल्म हुंदे पे ने वो वेखी जाने हैं। आपा मुसलमान है ना दे मुसलमान है, हाथ ते हाथ धर ते बैठे हुए हैं। तो वो सानू सच्ची ते सुच्ची गल दसो। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, गल ये है कि ये साडा प्यारा बैतुल मुकद्दस ते फलस्तीन वो धरती है जिन्हों अंबियावां दी धरती आख्या गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान च इहदा जिक्र किया है, बैतुल मुकद्दस जिंदे इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतां रखी हुई ने। कि साडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बैतुल मुकद्दस ते पाक ज़मीन तो मिराज वाली रात आसमानां ते गए। सुभान अल्लाह। ते 1,24,000 पैगंबर दी भी इमामत इस बैतुल मुकद्दस दे विच ही करवाई। ते अज वो जिहड़ी धरती खून नाल लाल है, जिहड़े जालमां ने, जिहड़ियां तागूती ताकतां ने उस धरती नूं खून नाल लाल कीता है। और जिन्ना जिन्ना मुल्कां ने, जिहड़ियां जिहड़ियां असला साज कंपनियां ने उन्हां दा साथ दिता, उन्हां नाल तावन कीता, इसराइल नूं जुल्म करन ते उन्हां दी मदद कीती। मासूम बच उन्हां दा अज आपां जिक्र करने जी, तो उन्हां दी तफसील नाल गल करने। दसो भाईजान, गल है कि अमरीकी जिहड़ा मुआशरा है ना, वो अपनी पूरी ताकत दे नाल ते पूरी कुव्वत दे नाल इसराइल दी पुश्त पनाही ते खड़ा है। ठीक है जी। इसराइल दा वज़ीर आज़म नेतनयाहू इनू खिताब विच वास्ते पिछले दिनां अमरीकी नुमाइंदगान ने दावत दी। उन्हां दे दावत दे दरम्यान कई बारी उन्होंने तालियां भी बजाइयां। ठीक है जी। कि बड़ा काम ते बड़ा मारका मुसलमानां ते जुल्म करके वो बड़ा मारका जित्ती खड़े ने। ये वो मुल्क इसराइल है कि जिन्ने अमेरिका ने उस मुल्क दे नाल कमो बेश असला खरीदण दे 100 मुआहदे कीते। अमेरिका ने पूरी दुनिया नूं सिर्फ 2 मुआहदे दसे, बकाया 98 मुआहदे खुफिया तरीके नाल इसराइल दे नाल कीते। अपना असला भी उन्होंने वेचिया। ठीक है जी। उस तो इलावा उन्होंने 98 मुआहदियां दी जिहड़ी सारी तफसीलात है ना, वो फार्म आन दी आर्मज ट्रेड दे कोल मौजूद है। 25 दिसंबर 2023 दे विच इसराइल ने 10,000 टन असला ते गोला बारूद जिहड़ा है वो 244 कार्गो तैयारियां दे जरिए इसराइल दे विच आया, अपड़ाया जी। इसराइल ने अपने विच लियांदा जी। और उस तो इलावा अलग तो यूरोप को जिहड़ा 6,000 परवाज़ां दे नाल जिहड़ा जनाब मुख्तलिफ असला जिहड़ा कि इसराइल दे विच आया, उहदे विच कमो बेश 15,000 बंब सन ते तोपखाने दे 50,000 राउंड वो सन जिहड़े पहले 45 दिनां विच इसराइल दे विच जिहड़े बरसाए गए, वो गज़ा ते बरसाए गए, वो इसराइल दे विच आए। उस तो इलावा जनाब इन्हां तो इलावा उन्हां असला साज कंपनियां ने फारगन मिलिट्री सेल दे तहत कुछ असला इहो जिहा भी सी जिहड़ा इसराइल ने आपदे बजट दे नाल दूसरे मुल्कां तो खरीदिया। ठीक है जी। उस दे नाल नाल ये काम होया कि जिहड़ा सी जनाब वार रिजर्व तर स्टॉक वाज वन अलायंस इसराइल दे जरिए गज़ा नूं अपनी नोईयत दा जिहड़ा कतलेआम उन्होंने करना सी ना, वो एवें तां कतलेआम कर नहीं सकदा सी। उहदी कोई उन्हें वजूहात तां लभनी सी ना, कोई वजह तां बनानी आई कि जिहड़ा उन्होंने मुसलमानां नूं जनाब शहीद करना सी, बच्चियां नूं शहीद करना सी। ये वो सी कि जो अमेरिका दा सदर जो बाइडन ते एंटोनी ब्लिंकन ने बतौर खास इसराइल नूं इब्तदा विच 14 अरब डॉलर की इमदाद दी। ठीक है जी। उस इमदाद के जरिए इसराइल जिहड़ा है ना, वो पाबंद सी कि वो 14 अरब डॉलर का जिहड़ा असला है ना, वो सिर्फ अमेरिका को इसराइल खरीदे, इलावा किसी को ना खरीदे। इस तो इलावा आइए हुण तुहानूं चंद उन्हां कंपनियां दा जिक्र करने जिहड़ियां कि इसराइल नूं दे वास्ते खिदमात अंजाम देंदियां रहियां ने। इसराइल नूं वो असला देंदियां पियां ने, आपकी खिदमत उन्हां दे नाल पेश कीती। ते सरसरी जे उन्हां दा आपां जायजा लैने आ। नंबर 1 उन्हां विचों जी कंपनियां जिन्दा नाम है एरोविरोमेंट। ठीक है जी। ये फौजी ड्रोन साज कंपनी है जिंदा हैडक्वार्टर आर्लिंगटन वर्जीनिया विच है।
ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 200 ਸਵਿਚ ਬਲੇਡ 600 ਕਾਲੀ ਕਾਜ਼ ਡਰੋਨ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਐਰੋ ਵੇਰੋਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਜੀ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਰਸਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ MA.BA। ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਾਲਮੋ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਮੁਆਵਨ ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ 2023 ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪ 4 ਔਰ ਕੰਪ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਫਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ AM ਜਰਨਲ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਡਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਅਲ ਮਕਾਸਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਮਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ BAE ਸਿਸਟਮਜ਼। ਇਹ ਕੰਪਨੀ UK ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ M109 ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ M155 MM ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਸਫੇਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਬ ਇਸਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੰਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ F-16 F-15 ਔਰ F-35 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੈਟ ਤਿਆਰੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ 5ਵੀਂ ਬੜੀ ਅਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ F-15 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਔਰ ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਲੁਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੈਟ ਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ JDM। ਇਹ ਕੰਪਨੀ MK-80 ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਜਨਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਫਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਅਸਲਾ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਫਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਜਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਮਦਾਦੀ ਟਰੱਕ ਗਏ। ਇਸਰਾਈਲ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮਦਾਦ ਲਵਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਟਾ ਲਵਣ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਸਲਸਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸਫ ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਇਕਤਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਜੁਰਾਇਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਜਦਾ ਸੁਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਨਕਾਮ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਯਾਰ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ। ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਮਾਈਲ ਹਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਹਿਆ ਅਲ ਸਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਲਾ। ਯਾਹਿਆ ਅਲ ਸਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਯੂਨੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਤਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ठीक है ना। साढ़े आबाओ अजदाद तां उन्हां दा ऐसे काम कीते ने, ऐसे काम कीते ने। दो सुपर पावरां नूं शिकस्त दित्ती, रूम ते फारस। ठीक है जी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा आप दा एक शेर है, आप फरमाते ने अना फारिसुल ज़दीद अना खालिद बिन वलीद। मैं वो खालिद बिन वलीद आ जिन्हें फारस दी इट नाल इट वजा दी। अल्लाह ताला फिर खालिद बिन वलीद दी शक्ल च सानू कोई हुक्मरान देवे। अल्लाह ताला फिर सानू सलाहुद्दीन अयूबी रंगी क़यादत देवे ते साडे ना हुक्मरानां नू भी साडी दुआ है कि अल्लाह ताला सानू इत्तेहाद और इत्तेहाद पैदा करने दी तौफीक देवे। आमीन। वाह जी।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਖੈਰਫੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਉਬਾਲ ਆਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਵੀਏ ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਲੈ ਵੀ ਬੇਲੀਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ।